Hi, welcome to all to this third video session on the subject Advanced Financial Accounting AFA, and the chapter we are discussing is insurance claim. Dear friends, in my second video session, we were able to solve three problems. The first problem was based on identifying the sales when gross profit was given. Under the first problem nalli namge sales na identify ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90% ಪ್ರಾಫಿಟ್ is based on sales. So we have used the equation sales is equal to cost of goods sold plus profit. ಈ equation ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, then we'll go for a 6 marks and 14 marks problem. Now coming to today's session, in today's session we will be continuing solving the problems. The second video session we have done problem number 1, 2 and 3. In today's video session we will be able to try to solve problem number 4, 5, 6, even also try to solve number 7. Now remember, we have to follow 4 steps. Just have a glance over here. Step number 1, preparation of trading account. Why we are preparing trading account? To find out gross profit. Gross profit na identify ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ ಅದು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ divided by sales into 100. Step number 3, memorandum trading account. Based on step number 2, we are going to prepare step number 3, where first one we are identifying what is the profit, ali opening stock, purchases, profit, sales. In ನಾಲ್ಕು information na ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು answer identify ಮಾಡ್ತೀರಿ. That answer is called closing stock or stock on date of fire. Based on this information, step number 4 ಬರುತ್ತೆ, identifying or ascertaining the amount of loss. Stock on date of fire ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ add expenses ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು add ಮಾಡಿ minus whatever stock saved from fire, we get the answer amount of loss. Then step number 5, identifying what is the amount of claim. Claim amount na identify ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ what is the policy amount ನೋಡಿ, under insurance over insurance ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So today's class, let us try to solve problem number 4 first. So we can see problem number 4 is given here. Find out the actual claim in the following cases. So given stock on date of fire. Stock on date of fire ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್? ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Stock on date of fire 2 lakhs. Stock saved from fire 50,000 and insurance policy is 1,50,000. So there is an average clause in the policy. So this directly given in the question. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
Average loss under insurance. Let us see check the problem step by step. So we have to find out first what is the amount of loss. So solution, step number 4, calculation of actual amount of loss. Amount of loss na first identify madana. So idಕ್ಕೆ first write down stock on date of fire. Yes, we got here stock on date of fire is 2 lakh. Stock on date of fire is 2 lakh. Add expenses for putting of fire. No expenses are being seen. Expenses yavadu illa. Then get the answer. The answer will also be 2 lakh minus goods saved from fire. Anything is saved from fire? Yeah, it is given 50,000 is saved from the fire. Then 2 lakh minus 50,000. The remaining answer is 1,50,000. That is called actual amount of loss. Now step number 4 is over. Now step number 5, identifying actual amount of claim. Actual amount of claim. Now for this total value of stock, that is stock on the date of fire, we got here. Stock on the date of fire is 2 lakh. Then what's the policy amount taken? The amount of policy taken is 1,50,000. The amount of policy taken 1,50,000. So you can make out from here only the given stock is 2 lakh. This 2 lakh ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೇವಲ 1,50,000. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? This is total case of under insurance. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So this is the case of under insurance. But the problem ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ average clause use ಮಾಡಿ ಅಂತ. So apply the average clause. Average clause formula is policy amount into actual amount of loss divided by stock on the date of fire. So ಈ formula ನಾವು use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we identify what is the amount of claim. Now try to put the information in the formula shape. So 1,50,000 and get the answer. So we have to identify what's the answer over here. Then step number 5, sorry, problem number 5 will go. On 15th September 2019, the premises and stock of your firm was destroyed by fire, but accounting records were saved from which the following particulars are available. So they have given sufficient information: stock on 1st April, stock on 31st March. From these two dates, you can make out the first is opening stock, the second is closing stock. Then they have given purchases for the year 18-19, sales for the year 18-19, purchases from 1/4/19 to 15/9. This is for the current year. Means this will be used in the step number 3, memorandum trading account. This is done for the current year. And stock on saved from fire is 5,300. Now, fifth problem is completely based on all the 5 steps. So far we have done problem number 1, 2, 3 and 4. These problem we were using either step number 1 or 2 or 3 or small things. Now problem number 5, we will be trying to solve all the 5 steps. Let us see one by one how to solve all the 5 steps. Yeah, let us see here. Step number 1, preparation of trading account. Remember, trading account is done for the last year to find out the amount of gross profit. And yav last year idu 18-9-19. 18-9-19 end ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ 31st March 2019. ಈ ಇಯರ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? to identify what is the gross profit. Now what do we want? Opening stock. Opening stock, they given 73,500. Opening stock given 73,500.
Next, we want purchases for the year 18 and 19, 3,98,000. That also amount is given. Enter that amount also. Remember, I told you 4 items order ಬರಿಬೇಕು. Opening stock, purchases, sales ಮತ್ತು closing stock. ಈ 4 ಐಟಮ್ ನ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is called gross profit. Now, continue. What is the sales for the year 18 and 19? Sales for the 18 and 19 is 4,87,000. Then what's the closing stock? Closing stock they're given 81,900. See here, all the 4 items been written: opening stock, purchases, sales, closing stock. Now close, get the answer. This side total is more. Write the same total other side also. Now get the difference from 5 lakh minus the 2 item and get the answer. The answer is 97,400. This is called gross profit carried down or balancing figure. We got the answer. Step number 1. Remember, the first problem number 5 nalli ನಾವು all the 5 steps ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ only to understand the concept. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗೂ ನಾವು 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಇಯರ್ ಗೋಸ್ಕರ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಅಂಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು? 4 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈ 4 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಓವರ್. ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ 90% ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಹೈಯರ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, higher the sale, higher the profit. Lower the sale, lower the profit. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ when compared to sale ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. Gross profit 97,400, sales 4,87,000 into 100. If you simplify this and you try to get the answer is 20%. What answer we got is called 20%. That is called GPR. Hope nimge step by step artha ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ರೇಷಿಯೋಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 20%. Now move on to step number 3. That is memorandum trading account. This is done for the current year. ಅಲ್ಲಿ 2 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. Last year will be taken to trading account. Current year is taken for memorandum trading account. So we have to find out what is the amount of opening stock. Now where is the opening stock? Opening stock for current year kotte illa. Kottidu 2 date. Opening stock, closing stock. Idu bala ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಮತ್ತು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 81,900. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. 81,900. How we got from step number 1 ನಲ್ಲಿ? This closing stock becomes opening stock over here. Then what is the purchases for the current year? Means up to date of fire.
up to the date of fire, that is from 1/4, how much they given? 1,62,000, sales is 2,31,000. Or entry madana. So purchases for the current year is 1,62,000. 1,62,000. Then sales entry ಮಾಡಬೇಕು. Sales for the current year is 2,31,200. Opening stock, purchases, sales. ಈ ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗೋ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20% ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರದ್ದು 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,31,200. ಅದರದ್ದು 20%. ದಟ್ ಈಸ್ calculation of gross profit, sales 231,200 into 20%, because ratio ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20%. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ 231 ಇದೆ. 231,200 into 20% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್, ಸಾರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 46,240. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್? On the basis of GPR, gross profit ratio 20% ಇದೆ. Sales 231,200. 231,200 into 20% is 46,240 is the gross profit. Now close, get the answer. Which side total is more? Debit side total is more. So get the total of debit side. 2,90,000. ಇದೇ total na credit side bariyana. Then from 290 minus 2,30,000, difference na calculate madi. The difference is coming to 58,940. This is called closing stock, or simply we call this as stock on the date of fire. Stock on date of fire. Step number 3 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೀತೀರಾ. How did we got opening stock? Last year closing stock will become opening stock over here. Purchase na entry ಮಾಡ್ತೀರಾ. Purchase ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? 20%. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 231,200 ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 20% ಕಮ್ಸ್ ಟು 46,240. ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಟೋಟಲ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬರೀರಿ. ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ 58,940 is called closing stock or stock on the date of fire. Step number 3 over. Now go for step number 4, calculation of actual amount of loss. Actual amount of loss na identify ಮಾಡಬೇಕು. Stock on the date of fire ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? This answer step number 3 ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟಾಕ್ on ಎಷ್ಟಿದೆ? 58,940. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ 58,940. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಆಲ್ ದ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ, 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ, 4ನೇದು 5ನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಈಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರು 1 ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ 58,940. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರಿಯಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಿಲ್. ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೇಮ್. ಎಷ್ಟದು? 58,940. From this minus goods saved from fire. Good saved from fire
Yes, they have given. I think that is amounted to 5,300. Minus and get the answer. The answer is called 53,640 is the actual amount of loss. You format na chanagi artha ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ simply follow the steps given in the format, you can easily solve the problem. And remember, 6 marks same 5 steps ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 14 marks ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ 5 steps ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 5 steps ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Now we'll go for last step, step number 5, calculation of amount of claim. Idli first write down what is the stock on date of fire. On the step number 3 answer estadu 58,940 stock on date of fire. Read the question, identify what is amount of policy. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ 58,000 ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೇಕನ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ಸಿದೆ. ಏನ್ ನೋಟ್ ಅದು? ಇದೆ ನೋಟ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4 ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ನೋಟ್ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಟ್ ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಏನ್ ನೋಟು? In this problem, the problem does not provide any information about the policy. Andre policy amount kottilla. Hence, step number 4 answer will be step number 5. Andre amount of claim will be the amount of loss. Claim amount estide? Step number 4 nalli yen answer bandide ade step nalli 5 koda answer estu 53,640. Hope idu full problem artha agide anta ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ all the 5 steps ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇದೇ 5 steps we have to do for all the problems. Just we'll do the brief revision of all the 5 steps. So step number 1, trading account ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಸ್ಕರ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈ 4 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೋಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Gross profit divided by sales into 100. Answer is 20%. Based on this information, let's proceed for step number 3. Step number 3 is memorandum trading account. This is done for the current year. ಯಾವ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫೈರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಸ್, ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್, ಈ 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್. ಈ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 20%. ಯಾವ ಮೇಲೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರೋದು 2,31,200. ಇದರ ಮೇಲೆ 20% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
46,240 ಇದೆ. So ಈಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಬರೀರಿ, get the answer 4. Step number 4, how to find out the amount of loss. Stock on the date of fire is 58,940. ಇದಕ್ಕೆ add expenses ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೂಡ್ ಸೇಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5,300, amount of loss is 53,640. Then go for step number 5. Stock ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, amount ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, amount of policy is not given. When the amount of insurance not given, step number 4 answer will be step number 5. You can see here step number 4 answer 53, step number 5 ಕೂಡ 53. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? When the policy amount is not given. One note ಬರೀರಿ. The problem does not give any information about the policy amount. Therefore, step number 4 answer is step number 5. That is amount of claim equal to amount of loss. So ಇಲ್ಲಿಗೆ all the 5 steps ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಓನ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Now let's go for problem number 6 taken from May June 18 paper. A simple problem, small problem. Stock on the date of fire 85,000, goods saved 7,500, expenses given 3,000. So let us see this problem. So we have to find out what is amount of claim. And the fifth step ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So stock on date of fire ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 85,000. Expenses ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Expenses incurred for extinguishing fire. Expense ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ expenses ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 85,000 plus 3,000. The total answer is 88,000 ಆಗುತ್ತೆ. Stock on date of fire, expenses 3,000 minus goods saved ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಎಷ್ಟು goods saved from fire? 7,500. Again get the answer 80,500. A typical ditto format ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, goods saved ಕೂಡ ಇದೆ. So just stock add expenses minus goods saved, answer amount of loss is 80,500. Then go for step number 5, actual amount of claim. So ಇದಕ್ಕೆ first stock ಬರೀರಿ. Stock on date of fire ಎಷ್ಟಿದೆ? 85,000. Next amount of policy taken. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಯಾವಾಗ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್. So in this session we have solved problem number 4, number 5 ಮತ್ತು number 6. 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7, 8 and 9. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಓನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್. and thank you for watching and listening this session. Thank you once again. Stay home and stay safe. Thank you.